Dear students, so today we are going to study about estimation of autoregressive models. So we have been studying about different models related to distributed lag models, that is Quirk model, then adaptive expectation model, and also the partial adjustment or stock adjustment model. And from our discussion that we have made so far, so we have three models. So let us just summarize the three models. So first is Quirk model. So the equation of Quirk model that we have derived as yt equal to alpha into 1 minus lambda plus beta 0 xt plus lambda by t minus 1 plus vt. So let this be the first equation. Then second is adaptive expectation model, which is represented as yt equal to gamma beta 0 plus gamma beta 1 xt plus 1 minus gamma y t minus 1 plus error term is represented as ut minus 1 minus gamma ut minus 1. Okay. So this is the second equation which represent the adaptive expectation model, and third one is partial adjustment model represented as yt is equal to delta beta 0 plus delta beta 1 xt plus 1 minus delta yt minus 1 plus delta ut, let it be equation 3. So these are the three equations which we have discussed so far related to distributed lag model, and from all these three equations we can generalize or we can derive a common form for all these equations which can be represented as, so all these models have a common form or a generalized form which can be represented as yt equal to, so the left hand side is equal yt, let it be alpha 0, that is first one, it will be a constant. Okay, so just look, this is a constant value, this is a constant value, this is also a constant value, so it is represented as alpha 0 plus alpha 1 xt, that is the second term have the xt variable in common. Look here, beta 0 xt, gamma beta 1 xt, lambda beta 1 xt, so there is a common x variable, so that xt variable that is represented here with a constant, let it be alpha 1 plus alpha 2 yt minus 1. Third is, in all the equations there is yt minus 1 component, that is the lagged value of the dependent variable yt minus 1 is present in all these models. So along with a constant here, lambda 1 minus gamma 1 minus delta, so let it be alpha 2 yt minus 1 plus the error term vt. So this is just a common form or a generalized form which can be derived from all these three equations. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിലും ഈ ഒരു കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, രണ്ടത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് ടി വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വൈ ടി മൈനസ് 1 വേരിയബിൾ ആണ്, നാലാമത് ആ ഒരു എറർ ടേം. അപ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കോമൺ ഫോർമാറ്റ് ഇസ് or the format is same for all these models. So we can say that all these three models are autoregressive in nature, that is important, autoregressive in nature. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because in all these three models we can see the lagged value of the
ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. 3 മോഡലിൽ നമുക്ക് കാണാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളായിട്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മോഡൽസിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് മോഡൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ 3 മോഡലും ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Therefore, we have to look at the estimation problem of such models. So, all these 3 models are autoregressive in nature, and here we have to devise some method for estimation of all these 3 models which are autoregressive in nature, and we have to look at the estimation problem. What are the estimation problem in these 3 equations? Because classical least square theory may not be directly applicable to these models. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 മോഡലും ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ CLR ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 2 വേരിയബിളും 3 വേരിയബിളും ബേസിക് ഇക്കണോമെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ OLS എസ്റ്റിമേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ 2 റീസൺസ് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു OLS എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് 2 റീസൺസ് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, ദർ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിൽ ഒരു സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് ടേം ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് YT-1. ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ. ഒരു സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഇസ് പ്രസൻറ്റ്. Second is നമ്മളുടെ എറർ ടേം. ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സീരിയൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ, സീരിയൽ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എറർ ടേംസ്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാരണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ OLS എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡലിലുള്ള ക്ലാസിക്കൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തിയറി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ പറഞ്ഞ 2 തിയറി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ റിഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ OLS എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തിയറി പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഷോൺ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ YT-1, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ, ദി സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ദി എറർ ടേം. അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തിയറി ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ദാറ്റ് അവർ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഇസ് YT-1 ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ദി എറർ ടേം VT. അപ്പോൾ ഈ 2 ടേംസും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്, അവർ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം. സോ ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ whether this YT-1 is independent of the error term, it is essential to know the properties of VT. അപ്പം ഈ YT-1ഉം VTയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എറർ ടേമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ VT എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കൊയക് മോഡലിൽ UT-λUT-1 എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ VT എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ YT-1ഉം VTയും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് VT. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം, നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് UT ആണ്. ഇഫ് ദിസ് UT അസ്യൂംസ് ഓൾ ദി ക്ലാസിക്കൽ അസംഷൻസ്, നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ പറഞ്ഞപ്പം ഈ UTക്ക് കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് UT വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0, ദെൻ വേരിയൻസ് ഓഫ് UT ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ, അതായത് ഹോമോസ്കഡാസ്റ്റിസിറ്റി അസംഷൻ, ദെൻ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് UT+1 അല്ലെങ്കിൽ UJ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എറർ ടേം. സോ ഇതൊക്കെ ഒറിജിനൽ UT എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എറർ ടേം, ഇഫ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ദീസ് ക്ലാസിക്കൽ അസംഷൻസ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ തിയറി, we cannot say that VT, നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന VT ഈ ഒരു എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻഹറൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. So we cannot say that even though the original error term satisfies all the assumptions, VT may not inherit all these properties.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം എറർ ടേമിൻ്റെ ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ യു ടി എന്ന് പറയുന്ന എറർ ടേം ഈ പറഞ്ഞ അസംഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. നൗ നമ്മുടെ എറർ കൊയക് മോഡലിലെ എറർ ടേം എന്താണ്? വി ടി. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? യു ടി മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1 ആണ് നമ്മുടെ കൊയക് മോഡലിലെ എറർ ടേം. നമ്മളതിനെ വി ടി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഈ മോഡലിലെ യു ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എറർ ടേം ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപടി ഇൻഹറൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസംഷൻ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. So, given all these assumptions, we can easily show that this VT is serially correlated. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് യു ടി എന്ന് പറയുന്ന എറർ ടേം സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് അല്ല നമ്മുടെ അസംഷൻ അനുസരിച്ച്. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഈ വി ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കുവാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വി ടി into Vt minus 1 equal to Vt into Vt minus 1 equal to expectation of Vt എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? ut minus lambda ut minus 1 into ഇവിടെ Vtക്ക് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Vt minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാഗും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ut minus 1 minus lambda ut മൈനസ് 2. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എന്താണ് സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ടി. അതായത് സക്സസീവ് എറർ ടേം കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന്. നമ്മുടെ അസംഷൻ കോറിലേറ്റഡ് അല്ലെന്നാണ്, ഈ യു ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കോറിലേറ്റഡ് അല്ലെന്നാണ്, പക്ഷേ വി ടി കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് എറർ, അതായത് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള എറർ ടേം എടുത്തു. വി ടിയും വി ടി മൈനസ് 1 സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള എറർ ടേമുകളാണ്. അപ്പോൾ വി ടിക്ക് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വി ടി മൈനസ് 1 ഒരു ലാഗ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പം യു ടി എന്നുള്ളത് യു ടി മൈനസ് 1 ആകും, യു ടി മൈനസ് 1 യു ടി മൈനസ് 2 ആകും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് യു ടി ഇൻറ്റു യു ടി മൈനസ് 1. നമുക്കറിയാം യു ടി ഇൻറ്റു യു ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു എന്ന് പറയുന്ന എറർ ടേം സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ്, ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. Then ut minus 1, okay, ut into ut minus 1, ut into ut minus 2, there is no problem. ut minus 1 ut minus 2 ഇതെല്ലാം 0 ആയി പോകും. എക്സെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1. അപ്പം ഇതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് യു ടി ഇൻറ്റു യു ടി മൈനസ് 1 മൈനസ് ut into ut minus 1 minus ut into minus lambda ut minus 1 എന്നുള്ള പ്ലസ് ആകും lambda ut minus 2. ഇനി ഇത് മൈനസ് ലാംഡ ut minus 1 സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ut minus 1 ആണ്, ഇവിടെ ut minus 1 ആണ്, സ്ക്വയർ. ഇനി പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ യു ടി മൈനസ് 1 യു ടി മൈനസ് 2. അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എറർ ടേം യു എന്ന് പറഞ്ഞ എറർ ടേം ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയി പോകും. യു ടിയും യു ടി മൈനസ് 2ഉം 0 ആയി പോകും. ഇതും ടി മൈനസ് 1 ടി മൈനസ് 2 0 ആയി പോകും. ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ്, അതായത് യു ടി മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 0 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് എഴുതാം? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ മിച്ചമുള്ളൂ, മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. ഓർ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മൈനസ് ലാംഡ, അത് കോമൺ ആണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം, ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് യു ടി മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് നോക്കിക്കേ, നമ്മളുടെ അസംഷനിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് യു ടി മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ്
u square will be equal to sigma square. That is നമ്മളുടെ വേരിയൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ വേരിയൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മളുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വി ടി ഇൻറ്റു വി ടി മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സിഗ്മ സ്ക്വയർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വി ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ 0 ആകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ സീറോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ ടേമുകൾ, കോൺസിക്വൻറ്റ് എറർ ടേം ഇസ് സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ്. ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് നോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സക്സസീവ് എറർ ടേം. ഇത് 0 അല്ല അൺലെസ് ദിസ് ലാംഡ ഈസ് 0. സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, ലാംഡയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ദെയർഫോർ ദോ യു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അസംഷനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ടി അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. സോ വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് അവർ എറർ ടേം കൊയക് മോഡലിലുള്ള വി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എറർ ടേം നമ്മളുടെ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ അസംഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഈ ഒരു എറർ ടേം സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ സിൻസ് വൈ ടി മൈനസ് 1 നമ്മുടെ കൊയക് മോഡലിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോ റിഗ്രസീവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ സിൻസ് വൈ ടി മൈനസ് 1 അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ കൊയക് മോഡൽ ആസ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ, ദിസ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു ബി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് വി ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണിക്കാം. ഈ ഒരു വൈ ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഈ വി ടി എന്ന് പറയുന്ന എറർ ടേമുമായിട്ട് കോറിലേറ്റഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യു ടി മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു ടി മൈനസ് 1 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു ടി മൈനസ് 1 കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പീരീഡിലെ വൈയുടെ വാല്യൂയും എറർ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂയും കോറിലേറ്റഡ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഈ ഒരു കൊയക് മോഡലിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ടി മൈനസ് 1 ആൻഡ് വി ടി വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ടി മൈനസ് 1 ആൻഡ് വി ടി എന്താണ്? യു ടി മൈനസ് ലാംഡ യു ടി മൈനസ് 1 നമ്മൾ വി ടി എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലേ? ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ സിഗ്മ സ്ക്വയർ. നമ്മൾ ആ തൊട്ട് മുകളിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. Therefore, there is a covariance between the yt minus 1 explanatory variable and vt. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. കൊയക് മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലിലും കാണിക്കാം. കാരണം അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ വി ടി ഈ ഒരു എറർ ടേമിൻ്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ട്, വൈ ടി മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളും ഉണ്ട്. So what is the implication of all these findings that is in the Koyak model as well as in the adaptive expectation model is that this stochastic variable, stochastic explanatory variable is correlated with error term vt. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ മോഡൽ കൊയക് മോഡൽ എടുത്താലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡൽ എടുത്താലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളായ വൈ ടി മൈനസ് 1ഉം നമ്മളുടെ എറർ ടേമായ വി ടിയും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഈഫ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ നമ്മളുടെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഈഫ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ in a regression model is correlated with the stochastic disturbance term, then the Euler's estimation will be biased as well as inconsistent. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി Euler's estimation പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിളും എറർ ടേമും തമ്മിൽ സീരിയലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ബയസ്ഡ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റും ആയിരിക്കും.
ഈവൻ ഇഫ് ദി സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി. എത്രമാത്രം സാമ്പിൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് ദ എറർ ടേം ആൻഡ് ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി എനി ഓഫ് ദി എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഈസ് കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. Therefore, the estimation of Koyak model as well as adaptive expectation model by usual OLS estimation is not possible or it will yield misleading result. അപ്പോൾ കൊയക് മോഡലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലും നമുക്ക് ഈ ഒരു OLS എസ്റ്റിമേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു മോഡലും കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ അല്ലേ. പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊയക് മോഡലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലും OLS പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി. പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിലെ എറർ ടേം VT എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ UT ആണ്. ഡെൽറ്റ UTനെയാണ് നമ്മൾ VT എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഡെൽറ്റ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. Therefore, ഇഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ദ എറർ ടേം UT സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ ദി അസംഷൻസ്, ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൻ്റെ അസംഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദ ഡെൽറ്റ UT വിൽ ഓൾസോ ഫോളോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. കാരണം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ UT എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ VT എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു ലാഗ്ഡ് വാല്യൂ, എറർ ടേമിൻ്റെ ലാഗ്ഡ് വാല്യൂൻ്റെ പ്രസൻസോ ഒന്നുമില്ല. ആ സെയിം UT തന്നെ, UT അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം ടൈം പീരീഡ് T എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ UT എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് VT ഈസ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി assumptions of classical linear regression model, or delta UT satisfies the classical linear regression model assumptions. Thus OLS estimation, അപ്പോൾ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ OLS estimation നമ്മൾ നടത്തുവാണെങ്കിൽ that will yield consistent estimate although the estimate tends to be biased. ബയസ്ഡ് ആക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ബയസ്ഡ് പ്രോബ്ലം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്മോൾ സാമ്പിൾസിൽ, സ്പെഷ്യലി സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ബയസ്ഡ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ മറ്റു മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് OLSൽ കിട്ടും. കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്, നമ്മളുടെ YT-1 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു UT-1നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ കൊയക് മോഡലിലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലിലെയും എറർ ടേമിനകത്ത് UT-1 ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിലെ എറർ ടേമിൽ UT-1 ഇല്ല, പകരം ഡെൽറ്റ UT ആണ് അവിടുത്തെ എറർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് ലോങ് ആസ് UT ഈസ് സീരിയലി uncorrelated or serially independent of YT-1, this component VT is also not at all correlated with YT-1. That means it will satisfy the assumptions of OLS. അപ്പോൾ നോൺ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ആൻഡ് എറർ ടേം എന്നുള്ള ആ ഒരു അസംഷൻ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് OLS എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താം. ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് YT-1 ഇവിടെയും ഉണ്ട് അല്ലേ. YT-1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ OLS എസ്റ്റിമേഷന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്ന് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ, അതായത് YT-1ൻ്റെ പ്രസൻസും എറർ ടേമിൻ്റെ സീരിയൽ കോറിലേഷനും. പക്ഷേ ഈ പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, സീരിയൽ കോറിലേഷൻ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബയസ്ഡ് പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ OLS estimation of partial adjustment model provides a consistent estimate because of the simple structure of error term. ഇവിടുത്തെ എറർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ UT ആണ്, VT എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ. അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പ്രശ്നം നമുക്ക് പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പ്രശ്നമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. വി കനോട്ട് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് അപ്ലൈസ് റാദർ ദാൻ കൊയക് ഓർ അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡൽ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ദ റീഡർ ഓർ ദി റിസർച്ചർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ advised to
choose partial adjustment model in all situations. So, a model should be chosen strongly on the basis of its theoretical consideration. നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിസിലും തിയററ്റിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ബേസിസിലും മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. നോട്ട് ബിക്കോസ് ദിസ് പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ നമുക്ക് OLS എസ്റ്റിമേഷൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം വി കനോട്ട് ഗോ ഫോർ പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ. അപ്പം എസ്റ്റിമേഷൻ എളുപ്പമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിലോട്ട് എപ്പോഴും പറ്റണം എന്നില്ല. സോ ദ മോഡൽ ഷുഡ് ബി ചോസൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി theoretical consideration. Every model have its own merit, and we have to pay due attention to the stochastic explanatory variable and stochastic disturbance term in it. If in model like Koek model or adaptive expectation model, OLS cannot be strongly applied, there are different methods for resolving the estimation problem. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോയക് മോഡലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്. OLS എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കോയക് മോഡലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വി കനോട്ട് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ദർ ആർ സെവറൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ അവൈലബിൾ for estimating the autoregressive models like Koek model or adaptive expectation model. So this is the estimation problem that is present in the three models that we have chosen, that is Koek model, adaptive expectation model and partial adjustment model. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ OLS അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു ബയസ്ഡ് പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കോയക് മോഡലിലും അഡാപ്റ്റീവ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മോഡലിലും നമുക്ക് OLS എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ സെവറൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മോഡൽസ്. വൺ സച്ച് മെത്തേഡ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഫോർ estimation of autoregressive models like Koek model of adaptive expectation model. That is the method of instrumental variables, IV. So this method can be used for the estimation of autoregressive models like Koek model and adaptive expectation model that we will discuss in the next class. Thank you.